Morning dear students. Today we are going to discuss about algorithm design techniques. In previous class we discussed about what is an algorithm and then basic building blocks of an algorithm. Now we are going to discuss about the algorithm design techniques. There are four different techniques to be followed for designing an algorithm. Technique number 1, specification, abstraction, composition and decomposition. Specification, it is nothing but it is the first step of an algorithm to define a problem precisely. Okay, a problem is specified in terms of the input and given input of terms of the input given and the desired output. So நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம், எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுப்போம்னா இன்புட்டை கொடுக்குறோம், அதுக்கு தேவையான அவுட்புட்டை எப்படி வந்து அந்த அல்காரிதம் மூலமாக வாங்க போகிறோம், அதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். The specification must also state the properties of the input and the relation between the input and output. So ஜென்ரலாக ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு தேவையான இன்புட் and then desired output and then input outputக்கான relation and then inputோட ப்ராப்பர்ட்டி, இது நாளையும் பற்றி சொல்கிறது தான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். A problem is specified in terms of the input given and that output desired. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம்னா இன்புட் கிவன், கொடுத்த இன்புட்டுக்கு என்ன அவுட்புட் டிசையர் அவுட்புட் வர வைக்கிறதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுப்போம். as well as the specification must also state the properties of the given inputோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் and relation between the input and output. ஸோ இது எல்லாமே சொல்கிறது ஸ்பெசிஃபிகேஷன். abstraction, a problem can involve a lot of details. Several of these details are unwanted or unnecessary for solving the problem. Only a few details are essential. So providing the essential information and hiding unwanted details is called as abstraction. For example, when we represent the state of the process, we select only the variables essential to the problem and ignore the inessential details. So இப்போ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எடுத்துட்டோம்னா என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த இன்புட்டுக்கு டிசைர் அவுட்புட் என்ன, இன்புட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, இதை பற்றி சொல்கிறது ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த இன்புட்டை அவுட்புட்டை டிசைர் அவுட்புட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவோம். இதில் எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எது எசென்ஷியல், எது தேவையில்லாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அனலைசிஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் ப்ரொவைடிங் எசென்ஷியல் அண்ட் ஹைடிங் அன்வான்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரம் அன் அல்காரிதம். அந்த அல்காரிதத்துக்கு தேவையானது எது, தேவையில்லாதது எதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பிரித்து பார்க்கறது தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். Composition, an algorithm is composed of assignment and control flow statement. A control flow statement tests a condition of the state and the depend on the value of the condition decides the next statement to be executed. ஸோ இது தேவையானது எது, தேவையில்லாத எதுன்னு பார்த்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம், அதாவது ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லாம் கொண்டு இருக்குன்னா ஒன்று அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நத்திங் பட் ஈக்குவல் சிம்பிள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a = 10 இஸ் an assignment statement. So we'll discuss later detailedly. So the statements are composed by using the assignment statement or and control flow statement. The control flow statement nothing but these statements are executed based on a certain condition result. So in the statements எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணுறோன்னா ஒன்று அசைன்மெண்ட் ஆர் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. Next, decomposition. We divide the main algorithm into functions. We construct each function independently of the main algorithm and other functions. Finally, we construct the main algorithm using the functions. When we use the functions, it is enough to know the specification of the function. It is not necessary to know how the function is implemented. ஸோ இப்போ இந்த லார்ஜ் ஆர் காம்ப்ளிகேட்டட் அல்காரிதம் இருக்குது, அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளத்தை டிவைடட் டு சப் ப்ராப்ளமாக பார்க்குறோம். ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது, கொடுத்த ப்ராப்ளத்தை டிவைடட் டு சப் ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த சப் ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட சொல்யூஷன் எல்லாம் சேர்த்தோம்னா அது வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கான, அதாவது மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கான ஆர் மெயின் ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து டீகம்போசிஷன். சிம்பிளாக சொல்கிற இந்த 4 ஸ்டெப்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஹவுஸ். ஸோ வீடு கட்டுறோம், ஸோ இது பிளான் வச்சுப்போம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எடுத்தோன்னா என்ன இன்புட் கொடுக்க போகிறோம், என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்லாம் கொடுக்க போகிறோம், என்னென்ன மெட்டீரியல் வச்சு கட்ட போகிறோம், அது அந்த மெட்டீரியல் வச்சு கட்டினோன்னா என்ன டிசையர்டு என்ன மாதிரியான வீடு நமக்கு கிடைக்கும்.
ஓகேவா. அப்புறம் இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன், அதாவது நான் கொடுத்த பொருளுக்கும் அதனால் வரக்கூடிய அவுட்புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன், இன்புட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி, இதெல்லாம் சொல்கிறது வந்து என்னது ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எடுத்தோன்னா ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது, பட் எனக்கு இவ்வளோ டேட்டாஸ்லாம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் எனக்கு எசென்ஷியல். இது எனக்கு வந்து டைல்ஸ் வேணும், இல்லை மார்பிள்ஸ் தான் வந்து ஃப்ளோரில் இருக்கணும், தென் சீலிங் வந்து பால் சீலிங்காக இருக்கணும், ஃபால்ஸ் சீலிங்காக இருக்கணும், தென் கலர்ஸ் வந்து எனக்கு லைட் கலர்ஸில் எனக்கு வேணும். ஸோ இது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு தேவையானதை மட்டும் கொடுக்குறது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். கம்போசிஷன் எடுத்துகிட்டோன்னா ஸோ இதெல்லாம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், அதை வச்சு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறது கம்போசிஷன். ஸோ அந்த கம்போசிஷனு அது வந்து ஒரே ஆளோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் கன்சர்னும் வந்து அதுக்கு அந்த கம்ப்ளீட்டாக முடிக்க முடியாது வீடு கட்டுறதை. ஸோ அப்போ நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆகும். யார் அது இருக்காங்கன்னா கார்பெண்டர் இருப்பாங்க, எலக்ட்ரிஷியன் இருப்பாங்க, பிளம்பர் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த வீடு கட்டுற அப்படின்ற அந்த வேலையை என்ன பண்ணுறாங்க, சப்டிவைடட் இன்ட்டு ஸ்மால் குரூப்ஸ். அப்போ குரூப்ஸாக பிரிச்சுக்கிறாங்க. யாரெல்லாம் பிரிச்சுக்கிறாங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸுக்கு பிரிச்சுருக்காங்க. இவங்களுடைய மொத்த அவுட்கம் தான் இவங்களுடைய மொத்த வேலையும் சேர்ந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபினிஷ்டு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும், கம்ப்ளீட்டான அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டீகம்போசிஷன். ப்ராப்ளத்தை ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எது எசென்ஷியல் எது அன்வான்ட்னு சொல்லி பிரிச்சுட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்டெப்ஸை சப்டிவைடடாக பிரிக்கிறோம். அது பிரிக்கிற அந்த ப்ராப்ளம் தான் வந்து அந்த சொல்யூஷன், சப்டிவைடட் சொல்யூஷன் தான் என்ன சொல்லணும்னா ஃபங்க்ஷன் ஆர் டீகம்போசிஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபிகேஷன். To solve a problem, first we must state the problem clearly and precisely. A problem specified by the given input and the desired output. To design an algorithm for solving a problem, we should know the properties of the given input and the properties of the desired output. The goal of the algorithm is to establish the relation between the input and desired output. ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அதாவது இந்த அல்காரிதம் எடுத்துகிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஜென்ரலாக ரியல் சுச்சுவேஷனில் அந்த ப்ராப்ளமோட நேச்சரை பார்ப்போம். எதனால் அந்த ப்ராப்ளம் அக்கறாச்சு, இதுக்கு என்ன இன்புட் கொடுத்தா நம்ம எதிர்பார்க்குற சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கொடுத்த இன்புட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, ஸோ அந்த இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்ற ஸ்டெப்ஸில் வரும். So an algorithm is specified by the properties of the given input and the output. So in simple words, specification of an algorithm is the desired input output relation. The inputs and outputs are passed between algorithm and the user through variables. So இப்போ அந்த இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் எப்படி இந்த அல்காரிதமுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம், அல்காரிதத்துக்கு பாஸ் பண்ணுறோன்னா யூசருக்கும் அல்காரிதம் எப்படி பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இன்புட் வந்து அல்காரிதம் கொடுக்குறோம், அவுட்புட் வந்து அல்காரிதம் யூசருக்கு கொடுக்குது. எது மூலமாக கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேரியபிள்ஸ் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் மூலமாக. ஸோ வேரியபிள்லாம் பார்ப்போம். த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் வென் த அல்காரிதம் ஸ்டார்ட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட். அந்த வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் வென் அன் அல்காரிதம் ஃபினிஷ் இஸ் நோன் அஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட். அதாவது இந்த அல்காரிதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு போது இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம கொடுக்குற வேரியபிளுக்கான வேல்யூ இனிஷியல் ஸ்டேட். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அந்த அல்காரிதம் ஃபினிஷ் ஆகிற ஸ்டேஜில் நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஃபைனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த வேரியபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னா, let P be the required properties of the input and Q property of the desired output. ஸோ P அப்படின்றது நம்ம required property of the input, அந்த இன்புட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியாக P எடுத்துக்கிறோம், அவுட்புட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டியாக வந்து Q எடுத்துக்கிறோம். தென் an algorithm is specified as algorithm name within a bracket input, inputs colon P, outputs colon Q. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஸ்டெப் 1ல் specify the name of algorithm. This specification means that if the algorithm start with inputs satisfying P, then will finish with the output satisfying Q. ஸோ அந்த அல்காரிதம் வந்து இன்புட் Pயை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது அவுட்புட் P என்ற அவுட்புட் Q அப்படின்ற அந்த அவுட்புட் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம அதுதான் இங்கே கான்செப்ட். A double slash or double dash indicates the rest of the line is comment. Rest of the line is comment. அப்போது இந்த இடத்துல இது கமெண்ட்டு, டபுள் டேஷ், அந்த டபுள் டேஷ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேஷுக்கு அடுத்து வர அந்த லைன் வந்து கமெண்ட். கமெண்ட்னா இட்ஸ் நாட் கன்சிடர் ஆஸ் எ பார்ட் ஆஃப் எ ப்ரோக்ராம். Comments
or statement which are used to annotate a problem for the human readers and not structured by the or not executed by the computer. ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டோம்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இந்த கமெண்ட் இருக்காது, அது யூஸருக்கான நோட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ யூஸருக்கான ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்டு மாதிரி கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனாக மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ டபுள் டேஷில் ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டபுள் டேஷுக்கு அடுத்து வர என்டையர் பார்ட் ஆஃப் த லைன் will be considered as a comment. Comment is nothing but it is not executable statement. It is non-executable statement which is used to understand the user for future reference. அவர் வந்து இது எதுக்காக அந்த லைனை கொடுத்துருக்கோம், அதாவது இதுக்கு அடுத்து வர லைனோ இதுக்கு இல்லை முன்னாடி இருக்க லைனோ இல்லை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோ என்ன பர்பஸுக்கு கொடுத்துருக்கோம், இல்லை இது என்ன வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை யூஸருக்கு கொடுக்குற கைட் மாதிரி தான் வந்து இந்த கமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம். கமெண்ட்ஸ் ஆர் crucial points of flow are useful and even necessary to understand the algorithm. In our algorithmic notation, we use double dash to start a command line. So in C++, double slash indicates a command line. So in example பார்க்கலாம், write the specification of an algorithm to compute the quotient and remainder after dividing an integer a by another integer b. For example, இதுக்கான இப்போ என்ன சொல்கிறோம், நமக்கு தேவையான அல்காரிதம் இதுதான். என்னது, ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணணும், அந்த நம்பர் வந்து ஏ எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி அப்படின்ற நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் அப்படின்றது அல்காரிதமோட நேம். இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா 22,5. ஸோ இதில் ரிசல்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அவுட்புட்டு 4,2. இயர் 4 represent the quotient, 2 represent the remainder. Like that, divide 15,3. Here 15,3 is the input, output is 5,0. 5 is a quotient, 0 is the input. Let a and b the input variables. We will store quotient in a variable q and remainder in a variable r. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தேவைன்னா, நம்ம என்ன இன்புட்டை கொடுக்க போகிறோம், ஏ பி. ஸோ டிவிடெண்ட் டிவிஷர், ஸோ 2 வேல்யூ கொடுக்கணும். எந்த இதுக்கு, அல்காரிதம் டிவைடுக்கு. ஸோ அப்படி கொடுத்தோன்னா அது என்ன அவுட்புட்டை கொடுக்கும், q அப்படின்ற கோஷன்ட் வேரியபிளையும் ஆர் அப்படின்ற கோஷன்ட் வேரியபிள் நமக்கு அவுட்புட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த இன்புட் ஏ அண்ட் பி. இப்போ ஏக்கும் பிக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், ஏ ஷுட் பி அன் இன்டீஜர். ஸோ ரிமைண்டர் இஸ் மீனிங்ஃபுல் ஒன்லி ஃபார் இன்டீஜர் டிவிஷன். ஸோ நமக்கு ரிமைண்டர் எப்போ கிடைக்குன்னா, நம்ம டிவைட் பண்ணுற நம்பர்ஸ் வந்து என்ன டைப்பில் இருந்தால் வரும், இன்டீஜர் நம்பர், தட் இஸ் ஹோல் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ரிமைண்டர் கிடைக்கும். அதனால் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன கொடுக்குறோம், ஏ ஷுட் பி அன் இன்டீஜர், பி ஷுட் நாட் பி ஜீரோ, சின்ஸ் division by 0 is not allowed. அப்போ b என்னவா இருக்கணும், ப்ராப்பர்ட்டி should not be 0, that means greater than 0. We will specify the properties of the input as input a is an integer and b is not equal to 0. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி சொன்ன மத்திய இன்புட் அப்படின்ற வேரியபிளோட ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது ஏ பி 2 இன்புட் இருக்குது. ஸோ இந்த இன்புட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னவா இருக்குன்னா, ஏவோட வேல்யூ இன்டீஜராக இருக்கணும், பியோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கணும். The two outputs q is the quotient and r is the remainder should satisfy the property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி, a equal to q into b plus r. a equal to q into b plus r. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது, அது ப்ராப்பர்ட்டி. இதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி a அப்படின்ற வேல்யூக்கான ப்ராப்பர்ட்டி. ரிமைண்டருக்கான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்கும், the remainder r should be less than and divisor b. a என்ற வேல்யூ b, அதாவது ரிமைண்டர் ஆரோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா, less than or equal to 0 and less than b தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லலாம், ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அவுட்புட். ஸோ இன்புட் அவுட்புட்டுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, அவுட்புட்ஸ் a ஈக்குவல் டு கோஷன்ட் இன்ட்டு b ப்ளஸ் ஆர். அண்டு ஆரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னவாக இருக்குன்னா, அதாவது அவுட்புட் அப்படின்ற அந்த ஆர் அப்படின்ற வேரியபிள் ப்ராப்பர்ட்டி 0 less than or equal to r less than or equal to b. ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபார்மேட். என்ன ஃபார்மேட் பார்க்கலாம், ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். We can write a specification in a standard 3-part format. 3-part
ஃபார்மேட். ஏன்னா 3 பார்ட் இருக்கும். ஒன்று அல்காரிதமோட நேம் கொடுக்கணும் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில், அதுக்கப்புறம் என்ன இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் டிசைர் அவுட்புட் சொல்லணும், இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லணும், அவுட்புட் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லணும், இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நேம் ஆஃப் த அல்காரிதம். செகண்ட் இன்புட் அவுட்புட் வேரியபிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் இன்புட் வேரியபிளோட ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ இந்த 3 ஸ்டெப்ஸுமே நம்ம ஒரு அல்காரிதமோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்ட்டில் சொல்லணும். த நேம் ஆஃப் த அல்காரிதம், அண்ட் த இன்புட், அதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் இன்புட், த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த இன்புட், த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி இன்புட்ஸ். அவுட்புட், த டிசையர்ட் input output relation, the desired input output relation. This is the first part upon every algorithm in the specification part. The first part is the name of the algorithm and the inputs. So the second part is the property of an inputs. It is written as a comment which start with double dash. ஸோ அப்போ நம்ம இன்புட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி கொடுக்கணும், டபுள் ஸ்லாஷ்னு அப்படி கொடுத்து இன்புட்ஸ் அப்படின்ற அந்த கீவேர்டோடு தரணும். தேர்ட் பார்ட் இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன், இதுவும் எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட், அதாவது டபுள் டேஷோட ஸ்டார்ட் பண்ணணும். லாஸ்ட் த இன்புட் அவுட்புட் கேன் பி ரிட்டன் யூஸிங் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்ஸ் நோட்டேஷன். அப்போ இந்த இன்புட் அவுட்புட் எப்படி கொடுக்கலாம், ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம், ஆஸ் வெல் அஸ் மேத்ஸ் நோட்டேஷன்லையும் தரலாம். ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரைட் a specification of an algorithm for composing the square root of a given number. Square root of a given number. நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் என்ன, ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான அல்காரிதம் எழுதணும். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த அல்காரிதமோட நேம் என்ன எழுதலாம், ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை இன்புட் தேவை, ஒரே ஒரு இன்புட் இருந்தால் போதும், அந்த கொடுத்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ இன்புட் வேரியபிள் தட் மே பி ஐ டிஃபைன்ட் ஆஸ் n. ஸோ இப்போ n அப்படின்றது இங்கே இன்புட் வேரியபிள். ஸோ அப்போ இன்புட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி தரணும். அதுதான் இங்கே செகண்ட் லைனில் கொடுத்துருக்க பாருங்க, இன்புட்ஸ் n இஸ் ஏ ரியல் நம்பர், தட் இஸ் n greater than or equal to 0. இது இன்புட்டுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன எழுதணும், இன்புட் அவுட்புட்டுக்கான ரிலேஷன் எழுதணும். அவுட்புட்ஸ் y இஸ் ரியல் நம்பர் சச் தட் y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு n. அப்போ y ஒன்றது ரியல் நம்பராக இருந்தால் நமக்கு அவுட்புட் என்னவா கிடைக்கும், y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு n. ஒய்யோட மல்டிபிள் பண்ணனா, ஒய்யை டபுள் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா அதுதான் என்னுக்கான ரிசல்ட்டாக இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அஸ் கான்ட்ராக்ட். ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி சொல்கிறோம், ஒரு கான்ட்ராக்டை எப்படி சொல்லலாம், ஸோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை எப்படி சொல்லலாம். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அன் அல்காரிதம் சர்வ்ஸ் as a contract between the designer of an algorithm and the user of the algorithm. ஸோ டிசைனர்னால் நான் டிசைன் பண்ணுறேன், அந்த அல்காரிதம் எடுத்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுற ப்ரோக்ராமர் நம்ம யூஸரை அசியூம் பண்ணிக்குவோம். இப்போ ரெண்டு பேருக்குமான கான்ட்ராக்டாக எது இருக்குன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஏன்னா நான் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்ஜினியர் கொடுத்து மேப் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு, அது ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறவர் இன்னொருத்தர் இருக்கார். அப்போ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணியாகணும், மியூச்சுவலாக எதுலாம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாசிபிள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இங்கே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்றது அல்காரிதம் டிசைனருக்கும் அந்த அல்காரிதம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற யூஸருக்கும் கான்ட்ராக்டாக நம்மளுக்கு சர்வ் பண்ணுது. because it defines the rights and responsibilities of the designer and user. Ensuring the inputs satisfy the required properties is the responsibility of the user but the right of designer. ஸோ அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது அந்த யூஸர் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரணும். இது ரெஸ்பான்சிபிள் யூஸருக்கு, அது டிசைன் பண்ணுறவருக்கு ரைட்டு. ஓகேவா, the desired input output relation is the responsible for the designer and right of the user. இப்போ இன்புட் அவுட்புட்டுக்கான ரிலேஷன் கொடுக்கறது யாருன்னா டிசைனர், அதுக்கான உரிமை யார்கிட்ட இருக்குன்னா யூசர்கிட்ட. இம்பார்ட்டன்ட்லி, if the user fails to satisfy the property of the input, the designer is free from his obligation to satisfy the desired input output relation. இப்போ யூசர் எப்போ அந்த இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் போகிறாரோ அப்போது அந்த டிசைனருக்கு என்ன ஒரு இதுனா அவருக்கு இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷனை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய ஆப்ளிகேஷன் எதுவும் தேவைப்படாது. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அஸ் கான்ட்ராக்ட், இதுதான் நம்ம சொல்கிறது. ஸோ இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அவுட்புட் ரிலேஷன் ஆஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், எது ரைட்ஸு எது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் 6.8. ஸோ இந்த 6.8ல சொல்லியிருக்கும் பாருங்கள், கன்சிடர் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அல்காரிதம் ஸ்கொயர் ரூட். இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n, இன்புட் n இஸ் an ரியல் நம்பர், அவுட்புட் y இஸ் an ரியல் நம்பர் such that y ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு n. ஸோ இங்கே இது அல்காரிதம் டிசைன் பண்ணியாச்சு.
இப்போ டிசைன் பண்ணவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா n அப்படின்ற இன்புட்டுக்கு வந்து நான் ரியல் நம்பர் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை கொடுத்துருக்காரு. அப்போ நான் யூசர் என்ன பண்ணி ஆகணும், எண்ணுக்கு நான் ரியல் நம்பரை கொடுத்தா தான் நான் டிசையர் அவுட்புட் y² = n அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்பர்ட்டியை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். பட் நான் என்னோட வேல்யூ <0 கொடுத்தேன்னா அங்கே நான் பிரேக் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிசைனரால் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதான் சொல்கிறாங்க, the algorithm designer can assume that the given number is non-negative, which means positive, and construct the algorithm. ஸோ நான் நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு அவர் மனசில் வச்சுட்டு இந்த அல்காரிதம் எழுதுறாரு. அப்படி இருந்தால் அப்படி நான் நெகட்டிவ் நம்பராக இருந்தேன்னா பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கணும் இல்லை 0வாக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது இருந்தால் எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் அல்காரிதம் எழுதியிருக்காரு. யார்? அல்காரிதம் டிசைனர். The user can expect the output to be the square root of the given number. ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறார் அவர், அப்போ யூஸரும் நான் கொடுத்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேயே வந்து இன்புட்டை கொடுப்பாரு. அப்படி கொடுத்தாருன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அவுட்புட் கிடைக்கும் நம்பி இந்த யூஸர் வந்து அந்த 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 டெசிஷனில் வந்து அல்காரிதம் டிசைனர் டிசைட் பண்ணியிருக்காரு. The output could be negative square root of the given number. The specification did not commit that the output is the positive square root. If the user passes a negative number as the input, then the output need not be square root of the number. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கான்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அல்காரிதம் எழுதியிருக்கோம். அப்போது அந்த யூசர் பாசிட்டிவ் நம்பராக, அதாவது நான் நெகட்டிவ் நம்பர் either 0 or பாசிட்டிவ் நம்பரை இன்புட்டை கொடுப்பாரு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு அந்த அல்காரிதம் டிசைனர் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அப்போ அந்த அல்காரிதம் டிசைனர் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இன்புட்டுக்கு செட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது கொடுக்குற இன்புட்டோட வேல்யூ 0வோ இல்லை 0க்கு மேலே பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கலான்ட்டு. ஆனால் அந்த ரூலை இந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை யூசர் வந்து ஃபாலோ பண்ணால் அவருக்கு டிசையர் அவுட்புட் கிடைக்கும். சப்போஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம், y² = n. ஸோ இது வந்து அந்த யூசரால் என்ன பண்ண முடியாது, அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ லாஸ்ட் ஒன் இஸ் abstraction. To ride a bicycle, it is sufficient to understand the function of the pedal, handlebar, brakes and bell. ஸோ ஒரு சைக்கிள் ஓட கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த சைக்கிளோட மெக்கானிசம் தெரிய தேவையில்லை. எப்படி அந்த ஹேண்டில் பார் ஹேண்டில் பண்ணலாம், பிரேக் எப்படி பிரேக்கை எங்கே ப்ரெஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, பெல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். என்டையர் மெக்கானிசம் ஆஃப் த பைசைக்கிள் அப்படி தேவையில்லை. அதாவது நான் பெடலை ரொட்டேட் பண்ணேன்னா எனக்கு வீல் மூவ் ஆகும், செயினோட மூலமாக கியர் பாஸ் அந்த பால்ஸ் மூலமாக ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்ற அந்த ஃபுல் மெக்கானிசம், சைக்கிளோட மெக்கானிசம் தெரிய தேவையில்லை. இந்த சைக்கிளை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் மட்டும் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும். ஸோ இதுதான் வந்து எசென்ஷியல் டீட்டெயில்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் டிரைவ் பண்ண கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த காரோட மெக்கானிசம் வந்து இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணனா நமக்கு இன்ஜினில் இது பியூல் வந்து இன்ஜினுக்கு சப்ளை ஆகிட்டு, ஸோ அந்த மெக்கானிசம் தெரிய தேவையில்லை. ஓகேவா? ஜஸ்ட் இதை என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் செஞ்சால் அந்த கார் மூவ் ஆகும், இது மாதிரி செஞ்சால் காரில் பிரேக் பண்ண முடியும், இது ஆன் பட்டன், இது வந்து இது ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆன் அடிக்கும். ஸோ இது மாதிரியான பேசிக் ஐடியாஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும், we can drive a car. we don't want to know much more about how to run the car. அந்த காரை எப்படி வந்து அந்த கார் எப்படி ரன் ஆகுது, அந்த காருக்கு பின் அந்த மெக்கானிசம் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போது எசென்ஷியலான டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் சொன்னால் போதும். as a rider, we model a bicycle by these 4 features. A bicycle has a lot more details which the rider can ignore. Those details are irrelevant for the purpose of riding bicycle. ஒரு பைசைக்கிள் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா அவருக்கு பைசைக்கிள் ஓட்டுறது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் இல்லை இதை மிதிச்சா இது மாதிரி மெக்கானிசம்னால இந்த பைசைக்கிள் மூவ் ஆகுது அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் தேவையில்லை, தெரிஞ்சிக்க தேவையில்லை. So the problem can involve a lot of details. Several of these details are irrelevant for solving the problem. Only a few details are essential. Abstraction is a process of ignoring or hiding irrelevant details. And modeling a problem only by its essential features. In our everyday life, we use abstraction unconsciously to handle complexity. So for example, நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்துடும். ஸ்கூல் வந்தோடனே கிளாஸ் டீச்சர் வந்து அட்டனன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அட்டனன்ஸ் எடுக்கும்போது ப்ரெசன்ட் ஆர் ஆப்சென்ட் இது மட்டும்தான் நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிறோம், ஸ்கூலுக்கு எப்படி வந்தோம், த்ரூ பைசைக்கிளா ஆர் பேரண்ட்டோட வெஹிக்கிளா ஆர் பஸ்ஸா, ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் வந்திருக்கியா இல்லையா அது மட்டும்தான் தேவை. ஸோ அது மாதிரி எசென்ஷியலான அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சால்வ் பண்ண என்ன டேட்டாஸ் வந்து எசென்ஷியலோ அந்த டேட்டாஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாததை ஹைட் பண்ணுறது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்.
ஸோ இது வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து தேவையில்லாத குழப்பத்தை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும். அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் த மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் ஆர் எஃபெக்டிவ் mental tool used for the managing complexity. If you do not abstract a problem adequately, we may deal with unsuccessful or unnecessary details and complicate the சொல்யூஷன். ஸோ அப்போது நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் தேவை அப்படின்றத மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்து ஃபில்டர் பண்ண விட்டுட்டோன்னா நம்ம அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுல நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டியை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ எந்த ஒரு ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் எடுத்தாலும் சரி, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான எசென்ஷியல் டீட்டெயில்ஸை மட்டும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியும். அதை தவிர்த்து நிறைய சொல்யூஷனை கையில் வச்சுட்டு இதெல்லாம் அந்த ப்ராப்ளத்தை எக்ஸாக்டாக சால்வ் பண்ணுமா இல்லை அந்த ப்ராப்ளத்தை இமீடியட்டாக சால்வ் பண்ணுமா அப்படின்ற அந்த ரிசர்ச் பர்பஸுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருப்போம், ஒன்று ஒன்றா டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருப்போம். அது தவிர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெத்தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். A map is an abstraction of the things we find on the ground. ஸோ கிரவுண்டுன்னு ஒரு கூகுள் மேப் எடுத்துட்டோம்னா அந்த கூகுள் மேப்பில் நிறைய பிளேசஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம டார்கெட் பிளேசஸ் என்னவோ அந்த பிளேஸுக்கான ரூட்டை மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணி போகிறோம். இது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். We do not represent every detail of the ground. The map maker picks out the details that we need to know. ஸோ நமக்கு என்ன தெரிய வைக்கணுமோ அந்த டேட்டாவை மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு மேப் பிக்கர் வந்து மேக்கரோ என்ன பண்ணி பிக் பண்ணி அந்த பிளேஸை மட்டும் நமக்கு அந்த பேத்தில் கொடுக்குறாரு. டிஃப்ரெண்ட் மேப்ஸ் ஆர் ட்ரான் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ் அண்ட் ஸோ யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், that is they hide or represent different features. A road map is designed for drivers. They do not usually worry about hills or most hills are ignored on a road map. இப்போ ரோட் மேப் ஒன்று ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரோட் மேப் எங்கே டேர்னிங்ஸ் இருக்குது, எந்த பிளேசஸ்லேருந்து நம்ம டிராஃபிக் சிக்னல் இருக்குது, ஸோ அந்த ரோடில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு என்ன நெசசரி டீட்டெயில்ஸோ அது மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ ரோட்டில் ஒரு பக்கமாக மலை இருக்குது, ஸோ இல்லைனா வந்து இந்த போகிற வேலை இந்த ஷாப் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. அது மாதிரி அன்வான்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம மேப் மேக்கர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டார். A walker's map is not interested in whether a road is a one-way street, so such details are ignored. Example 6.10. In medicine, different specialists work with the different abstraction of human body. An orthopedician works with the abstraction of the skeletal system, while gastroenterologist works with the digestive system. A physiotherapy abstraction of human body and muscular system. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் டாக்டர் போகிறோம்னா அவர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடான டேட்டாஸ் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருப்பார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்த்தோ டாக்டர் போகிறோம் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டமில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது மட்டும் தெரிஞ்சிருப்பார். ஒரு பீடியாட்ரிஷியனை போனால் அந்த குழந்தையோட இன்னர் ஆர்கான்ஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் தெரிஞ்சிருப்பார். அதே ஒரு ஆப்தமாலஜிஸ்ட்டை போனோம் அப்படின்னா அவர் கண்ணை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும். அதே போல் ஒரு டென்டிஸ்ட்டை போனால் அவர் பல்ல பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும். அவருக்கு வந்து என்டையர் ஹியூமன் பாடியோட என்ன சொல்லுறது ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம அங்கே அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ வி யூஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன் a variety of ways while constructing algorithms. In the specification of problem, representing state of variables and decomposing an algorithm to function. An algorithm designer has to be trained to recognize which features are essential to solve the problem and which details are unnecessary. If we include unnecessary details, it make the problem and its solution over complicated. ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் அல்காரிதம் டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா அதில் எது எசென்ஷியலாக இருக்கோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா நம்ம தேவையான சொல்யூஷனை ஈஸியாக ஃபைன் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைனா ஓவர் காம்ப்ளிகேஷன் தான் கொண்டு போய் விடும். So specification abstracts a problem by properties of the inputs and the desired input-output relation. We recognize the properties essential for solving the problem and ignore the unnecessary details. State. So state in algorithm, the state of computation is abstracted by set of variables. State of computation is abstracted by a set of variables, functions.
when algorithm is very complex, we can decompose it into the functions and abstract each function by its specification. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ஒரு பெரிய அல்காரிதம் இருக்குன்னா அந்த பெரிய அல்காரிதமை டிவைட் பண்ணி கொடுப்போம். அந்த டிவைட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்குள்ளே வரும். ஸோ ஸ்டேட்னா என்ன சொல்கிறோம், ஸ்டேட் இஸ் எ பேசிக் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இது ஸ்டேட் அப்படின்றது basic and important abstraction. Computational process have state. A computational process start with an initial state, and an action or performed, its state changes. It ends with the final state. For example, computation and calculations. So இப்போ calculation எடுத்தோன்னா ஒரு இனிஷியல் வேல்யூவோடு இருக்கும். இப்போ a + b. ஸோ ஏக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், பிக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும். எப்போது இந்த அல்காரிதம் காம்படிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ அல்காரிதமோட இனிஷியல் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த அந்த வேரியபிளுக்கான வேல்யூ இனிஷியல் ஸ்டேட். இப்போ ஏ பி. ஸோ ஏ = 10, b = 5. ஸோ இட்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆஃப் வேல்யூஸ் போத் ஏ அண்ட் பி. ஸோ ஆஃப்டர் த கம்ப்யூட்டேஷன் இப்போ ஏ = a + 5, b = b - 3. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, ஏவோட வேல்யூவை 5 ப்ளஸ் பண்ணுறேன், பியோட வேல்யூவை -3 பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. இது வந்து என்னென்னா ஃபைனல் ஸ்டேட். ஸோ அப்போது இந்த காம்ப்யூட்டேஷன் மூலமாக, கால்குலேஷன் மூலமாக ஒரு அந்த வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ சேஞ்சஸ் நடக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்டேட் சேஞ்சஸ். State of process is abstracted by a set of variables in the algorithm. The state at any point of execution is simply the values of the variables at their point. Example 6.11. So chocolate bars. A rectangular chocolate bar is divided into square by horizontal and vertical grooves. We wish to break the bar into individual squares. ஸோ இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு சாக்லேட் பார் இருக்குது, அந்த சாக்லேட் பாரை வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசாண்டலாகவும் கட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ அப்படி கட் பண்ணும்போது அதையும் மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலாம்னா சின்ன சின்ன ஒரு இண்டிவிஜுவல் சாக்லேட் பீஸாக கட் பண்ணலாம், ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்கொயர் சாக்லேட் பீஸாக கட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், பெரிய சாக்லேட் எடுத்து சின்ன சின்ன குரூப் ஆஃப் சாக்லேட்டாக பிரிக்கிறோம். அந்த குரூப் ஆஃப் சாக்லேட்டிலிருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் சாக்லேட்டை பிரிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து டீகம்போசிஷனில் வரும். ஸோ இது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான். டு ஸ்டார்ட் வித் we have the whole of the bar as a single piece. A cut is made by choosing a piece and breaking it along one of its grooves. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு cut is made by choosing a piece and breaking it along one of its grooves. ஸோ அப்போ அந்த பெரிய சாக்லேட்லேருந்து ஒரு கட் பண்ணுறோம். கட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ அதிலிருந்து என்ன பண்ணுறது, thus a cut divided a piece into 2 pieces. How many cuts are necessary to break the bar into a individual squares? இப்போ இதுவும் என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ஷனில் கொண்டு வரலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் we will abstract the essential variables of the problem. We solve the problem in example 8.6. இப்போ எது எசென்ஷியல் வேரியபிள், த நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் வேரியபிள். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம், பெரிய சாக்லேட் பார் எடுத்துக்கோ, கட் பண்ணுனா எத்தனை பீஸ் கிடைக்கும், எத்தனை கட் பண்ணால் எத்தனை பீசஸ் கிடைக்கும், இதுதான் நம்ம சொல்யூஷன். அப்போது நமக்கு தேவையான அந்த எசென்ஷியல் வேரியபிள் என்ன, எத்தனை கட் பண்ணணும், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கட் பண்ணணும், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் எனக்கு வேணும், இதுதான் வந்து எசென்ஷியல் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். We will represent them by 2 variables, P and C respectively. Thus the start of the process is abstracted by 2 variables P and C. So irrelevant details enna, the problem could be cutting chocolate bar into individual pieces or cutting a sheet of postage stamp into individual stamps. It is irrelevant. So the problem is simply cutting a grid of square into individual squares. The sequence of cuts that have been made and the shapes and sizes of the resulting pieces are irrelevant too. So அப்படி கட் பண்ணுறோம், அது சைஸ் என்ன, இதெல்லாம் நமக்கு irrelevant details. From P and C we cannot reconstruct the size of the individual pieces. But they are irrelevant to solving the problem. So one more example, நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா goat, grass, wolf, farmer. ஸோ இந்த 4 பேரும் ரிவரோட ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும். 4 பேருமே போய் ஆகணும் ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு. ஸோ இது எப்படி போகலாம் அப்படின்றதுக்கான சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் பண்ணுறது வந்து நமக்கு ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் வேரியபிள் 4 வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒன்று கோட்டு, இன்னொன்று ஹூல்ஃபு, இன்னொன்று வந்து கிராஸ் அண்ட் ஃபார்மர். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வேரியபிள் அசைன் பண்ணிடுறோம். என்னென்ன அசைன் பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட் எல்லாருக்குமே இனிஷியல் வேல்யூ கொடுத்துரும். அந்த வேரியபிளுக்கு இனிஷியல் வேல்யூ லெஃப்ட் சைடில் பாசிபிள் வேல்யூஸ் L and R.
பாசிபிள் வேல்யூஸ் எல் அண்ட் ஆர். அப்போ எல்ன்றது லெஃப்ட் சைடு, ஆர்ன்றது ரைட் சைடு. இப்போ எல்லாருமே எல்லேருந்து ஆருக்கு போகணும். இப்போ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆர் அப்படின்ற ஸ்டேட்டுக்கு போகணும். ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். a value L means at the left side, a value R means at the right side. Since the boat is always with the farmer, எப்படி இருக்கும்? ஃபார்மரோடவே இருக்கும். It is not important to introduce a variable to represent the position. யாரோட பொசிஷன்? ஃபார்மரோட பொசிஷன் சொல்ல வேண்டியது இல்லை, ஏன்னா ஃபார்மர் எப்பவுமே போட்லேயே இருப்பார். இந்த இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆல் 4 வேரியபிள்ஸ் farmer, goat, grass, wolf have the value L. இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்கும்? 4 வேரியபிளுக்கு வேல்யூ வந்து எல்லாக இருக்கும். அப்படின்னா அர்த்தம் 4 பேருமே லெஃப்ட் சைடில் இருக்காங்க. இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் என்ன இருக்கும்? 4 பேருமே ஆரில் இருப்பாங்க. அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து ஆர் 4 ஆர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபார்மருக்கோட வேல்யூ வந்து ஆர், கோட்டுக்கான வேல்யூ ஆர், கிராஸுக்கான வேல்யூ ஆர், வூல்ஃபுக்கான வேல்யூ ஆர், விச் மீன்ஸ் the 4 members will be shifted into right side of the river. The specification of the problem is cross underscore river. இதுதான் என்னது? அல்காரிதமோட நேம். ஸோ இன்புட்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? ஃபார்மர், கோட்டு, கிராஸ், உல்ஃப். இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் எல்எல். அவுட்புட் என்ன சொல்கிறோம்? ஆர்ஆர். ஸோ இப்போ நம்ம இது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எழுதிட்டோமா? சப்ஜெக்ட் டு த டூ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ், டூ கண்டிஷன்ஸ். த கோட் cannot be left alone with the grass. என்ன கண்டிஷனு? கோட் cannot be left alone with the grass. அங்கே கோட்டை கிராஸோட மட்டும் தனியாக விட்டு வர முடியாது. இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். இஃப் கோட் ஈக்குவல் டு கிராஸ் தென் ஃபார்மர் ஈக்குவல் டு கோட். அப்போ என்ன சொல்கிறோம்? கோட்டும் கிராஸும் ஒன்றா இருந்ததுன்னா கோட்டை ஃபார்மர் கையில் கையோட கூட்டு வந்துடுவார். தென் த கோட் cannot be left alone with wolf. இப்போ கோட்டு என்ன பண்ண முடியாது? வூல்ஃபோட நம்ம தனியாக விட்டு வர முடியாது. அப்போ இஃப் கோட் ஈக்குவல் டு வூல்ஃப், கோட்டும் வூல்ஃபும் ஒரே பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா அப்போ ஃபார்மர் கோட்டை கூட்டு வந்துடுவார். இதுதான் கண்டிஷன். 2 கண்டிஷன். கன்ஸ்ட்ரைன்ட்னா கண்டிஷன். ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள். வேரியபிள் நேம் ஆர் பாக்ஸ். ஸோ வேரியபிள்னா என்ன? ஆர் நேம்டு பாக்ஸ் டு ஸ்டோர் வேல்யூஸ். அந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நேம் பாக்ஸ் தான் வந்து நம்ம வேரியபிள் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னா 10ன்ற வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணுற அந்த நேம் பாக்ஸ் வந்து ஏன்றது தான் வந்து இங்கே வேரியபிள். இங்கே கீழே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு 2. அப்போ எம் இஸ் த வேரியபிள், 2 இஸ் த வேல்யூ. இந்த 2 அப்படின்ற வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பாக்ஸோட நேம் தான் எம். அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த வேல்யூ இன்டு எ வேரியபிள். அந்த வேரியபிளுக்குள்ள வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ எம்ன்றது வேரியபிள், டூன்றது வேல்யூ. அப்போ அந்த எது மூலமாக அந்த டூன்ற வேல்யூவை எம்மில் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம்? ஈக்குவல் அப்படின்ற அந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் மூலமாக we can store the value into a variable by using assignment operator called equal to. It is written with the variable the left side of the assignment operation and the value of the right side. Variable colon equal to value. Variable colon equal to value. When this assignment statement is executed, the value on the right side of the stored in the variable on the left side, the assignment is m colon equal to 2. Stores the value 2 in the variable m. m la போயிட்டு 2ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுது. Assignment statement. If the variable already has a value stored in it, assignment changed as value to the வேல்யூ ஆன் த ரைட் சைட். ஸோ இப்போ ஏற்கனவே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா, இது எப்படி அசைன்மெண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குன்னா, லெஃப்ட் சைடில் வேரியபிள் இருக்குது, ரைட் சைடில் வேல்யூ இருக்குது. அப்போ ரைட் சைடு இருக்க வேல்யூ வில் பி அசைன் டு த வேரியபிள் located at the right side of variable. So that may be a value or that may be an expression. அப்போ ரைட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் என்னவா இருக்கலாம்னா ஒரு வேல்யூ இருக்கலாம், ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கலாம். ஸோ வேல்யூ இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக அந்த வேல்யூ வந்து அந்த வேரியபிளை போய் அசைன் ஆகிடும். எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ரிசல்ட் வந்து அந்த வேரியபிளை போய்ட்டு ஸ்டோர் ஆகும். சப்போஸ் வேரியபிள் கோலன் ஈக்குவல் டு வேரியபிள் இருந்ததுன்னா ரைட் சைடு, நான் சொல்லுறது எல்லாமே ஈக்குவல் டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு ரைட் சைடில் ஒரு வேரியபிளோ இல்லை வேல்யூவோ இல்லை எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது. கேஸ் நம்பர் 1 வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ரைட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற வேரியபிளை போய் அசைன் ஆகிடும்னா ஸ்டோர் ஆகிடும். சப்போஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ரிசல்ட், எக்ஸ்பிரஷன் மீன்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 + 5 இட் இஸ் அன் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன். அப்போ அந்த 10 + 5 அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ரிசல்ட் என்ன இருக்கும்? 15 அப்படின்ட்டு அந்த ரிசல்ட் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்க வேரியபிளை போய் ஸ்டோர் ஆகும். சப்போஸ் நான் A கோலன் ஈக்குவல் டு B கொடுத்தேன்னா Bன்றது இங்கே ஒரு வேரியபிள். ஸோ அந்த Bன்ற வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வேல்யூ வந்து Aன்ற வேரியபிளில் போயிட்டு அசைன் ஆகும். In this case, the expression is evaluated and the value of the expression is stored in a variable. So if the variable exists in the expression, the current value of the variable is used in evaluating the expression and then the variable is updated. ஸோ இங்கே பாருங்கள், m ஈக்குவல் டு m + 3. அப்போ m அப்படின்ற அந்த வேரியபிள் இருக்குது, இங்கேயும் mன்ற வேரியபிள் இருக்குது. இங்கே ஈக்குவல் டுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயே ஒரு m இருக்குது, ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் சைட்லேயே ஒரு m இருக்குது. ஸோ அப்படின்னா என்ன ஆகுனா, m ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் சைடு இருக்க m அது வந்து m + 3 அப்படின்றது எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ m ரெப்ரசன்டிங் த வேரியபிள், ஓகேவா? இங்கே m அப்படின்றது வேரியபிள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. அந்த வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ ஏற்கனவே இருக்கோ அந்த வேல்யூ 3யோட ஆட் பண்ணுறோம்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் ப்ளஸ் த்ரீனா அப்போ எம்மோட வேல்யூ 2ன்னு வச்சுக்கோ. 2 + 3 5. அப்போ 5ன்ற வேல்யூ எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்? எம்மில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும். The two sides of an assignment statements are separated by the symbol colon equal to known as assignment operator or read becomes or is assigned. So colon equal to எப்படி படிக்கலாம்னா assigned or becomes, assigned or is assigned or becomes படிக்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே எதுவும் இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணுறது எதுனா இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் தான். அதாவது வேரியபிளையும் வேல்யூவையும் கம்பைன் பண்ணுறது இடையில இருக்கிறது எதுனா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். The assignment statement v colon equal to e. Here v is an variable. That is v becomes e. Note that the assignment operator is not equality operator. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வியும் ஈக்குவல் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் இல்லை. ஈன்றது ஒரு வேரியபிள் ஆர் வேல்யூ, இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வி அப்படின்ற அந்த வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா இடையில கோலன் வராது. இடையில கோலன் வந்ததுன்னா கோலன் ஈக்குவல் டுனா அது அசைன்மெண்ட். கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர்னா கோலன் இருக்காது. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் சாப்டர் 6 ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது டிசைன் டெக்னிக்ஸ், அல்காரிதமோட டிசைன் டெக்னிக்ஸ், ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், கம்போசிஷன், டீகம்போசிஷன் பார்த்தோம். எசென்ஷியல் வேரியபிள்னால் என்ன, அன்வான்ட் வேரியபிள்ஸாக தேவையில்லாத வேரியபிள்ஸ்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தோம். ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அண்ட் தென் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்கணும், அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு இன்னொரு நேம் என்ன, எது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர், இது ஈக்குவாலிட்டி ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோம். தேங்க்யூ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.